ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 3B2 ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜਾ। ਟੱਚ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਿੰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ कैम हो गया, स्टडी अबरोड, आईलैट सेंटर, कोचिंग सेंटर जिन्हें भी इत्थे मोहाली दे विच खुले हुए हैं। हालांकि हुण मोहाली नहीं, पूरे पंजाब दे विच अजिहे सेंटर हो गए। इस तरह 25 लाख रुपये लगभग एक स्टूडेंट खर्चदा है। तो इन्हां हज़ारां स्टूडेंट वल्लों अपने कनेडा का वीज़ा अपलाई किया जाता है, जिस तो बाद उत्थे जाके कोई अपने घर की जमीन गहने रख के जाता है, कोई अपने प्यो की पेंशन का पैसा सारा लगा के जाता है। इस तरीके दे नाल हज़ारां स्टूडेंट कनेडा दे विच जांदे, उत्थे काम करदे घरदिआं नूं पैसा भेजदे। पर बीते दिनां दे विच जो कनेडा के प्रधान मंत्री ते भारत के विचकार तलखी वधी है, कनेडा सरकार ते भारत की सरकार दे विच तलखी वधी है। ये चिंतावां दा विशा इन्हां स्टूडेंट वास्ते, इन्हां विद्यार्थियों वास्ते बन गया, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर नूं लैके जो टिप्पणी की सी जस्टिन ट्रूडो ने कि भारत सरकार का हत्थ है उसकी हत्या दे विच। जदों G20 होया सी, जस्टिन ट्रूडो इंडिया आउंदे उदों भी ये मुद्दा चुकदे ते हुण भी ये मुद्दा चुकना। तो भारत कहना कि तुहाडा खालिस्तान का जिहड़ा समर्थन है वह वध रहा है। भारत ने यही बयानबाजी की। उस तो बाद दोनों देशों ने डिप्लोमैट हटा दिते। भारत ने भी कह दिता कि जिहड़ा तुहाडा कनेडा वाला डिप्लोमैट है वह इत्थों चला जाए, मतलब कि 5 दिन का समा दिता। पर हुण असर की होगा? असर इन्हां विद्यार्थियों ते होगा जिहड़े इन्हां आईलैट सेंटर 'च पढ़दे हैं, क्योंकि वीज़े लैण 'च सब तो वड्डी दिक्कत आऊगी। उस तो बाद दोनों देशों के विच हज़ारां अरबां रुपए का व्यापार हुंदा, उसकी समस्या आऊगी। तो इन्हां विद्यार्थियों दे भविख वास्ते भी आपां की सब तो वड्डी चिंता ये बन जूगी, जिहड़े विद्यार्थी उत्थे PR लैना चाहुंदे, जिहड़े विद्यार्थी उत्थे पक्के तौर पर रहना चाहुंदे ते जिहड़े हुण पढ़ रहे सुपना लै रहे कि असीं विदेश जावांगे। इन्हां विद्यार्थियों दे नाल गलबात करांगे कि आखिरकार हुण इन्हां वास्ते की चिंता बन रही ने। कनेडा ते भारत सरकार की टसल दे विचाले पंजाब के स्टूडेंट ते हिंदुस्तान के स्टूडेंट का भविख है वो खतरे च नज़र आ रहा है, क्योंकि हज़ारां स्टूडेंट कनेडा स्टडी वास्ते जाते, उस तो बाद उत्थे कामकाज करते, अपना भविख सैट करते। पर जो पंजाब की गल आउंदी है तो अपनी जमीनां वेच के भी स्टूडेंट उत्थे जाते हैं, क्योंकि उन्हां दा चंगा भविख बन सके। पर इस टसल तो बाद की हालात होणगे? मेरे नाल आईलैट सेंटर चलाउंदे एक तां धीमान मौजूद है। गलबात करांगे कि आखिरकार इन्हां कोल किन्ने स्टूडेंट पढ़ते है तो किन्ने उन्हां चों कनेडा जाना चाहुंदे ते हर साल किस तरह कनेडा वो जाते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैम सब तो पहला सवाल, तुहाडे कोल काफ़ी चंगा एक्सपीरियंस है, लंबा समय तुसीं काम करते हो गया तुहानूं। जदों आपां स्टूडेंट्स की गल करते हैं, सब तो वध कनेडा का रुझान रहिंदा, तुहाडे कोल किन्ने स्टूडेंट्स ऑन एवरेज एक साल च कनेडा वास्ते आउंदे आ? जे आप मंथली एवरेज लैके चलीए तो असीं कह सकते कि 40 तो 45, बिकॉज मैं बहुत छोटे बैचेस च रन करदी हाँ आइल्स दा, तो असीं लैके चलते हैं। तो उहदे विचों जिहड़े 80% स्टूडेंट्स हुंदे ने उन्हां दा बहुत ज़्यादा इनकलीनेशन टूवर्ड्स कैनेडा ही हैगा, तो कैनेडा ही जाते हैं। बहुत घੱਟ ने जिहड़े आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर UK ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ PR ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੌਪ ਟਾਇਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਚਾਲ ਆ, मतलब जिथे असीं देख रहे हैं कि बच्चे जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। एंड दूसरी गल ये भी हैगी कि बच्चे कुछ हद तक अपना फ्यूचर उत्थे सिक्योर मनते हैं। एंड दिस इज मैनूं लगदा आही रीज़न है कि ज़्यादा तो ज़्यादा पंजाब के जिहड़े बच्चे ने वो ज़्यादा कैनेडा वाल जा रहे हैं, क्योंकि PR सौखियां ने तो बच्चों नूं अपना फ्यूचर उत्थे ब्राइट लगता है। किहो जी सिचुएशन होंदी है स्टूडेंट्स जो कनेडा जाता है? अलग अलग सिचुएशन तो होणगे, पर नॉर्मली किहो जी सिचुएशन च जाते हैं?
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ +2 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ MBA ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 40-50 ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਦੇਖੋ 2 ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਗੈਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 30-35 ਲੱਖ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਆਇਲਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਆਇਲਸ ਲਈ ਬੱਚੇ USA ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, UK ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ?
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਟਾਵ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਧਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 1900 ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵਧੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, PR ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਨੋਜ, ਹੁਣੇ ग्रेजुएशन की है, कनाडा जाना चाहते हो, की कारण है, की प्रभावित करता है कनाडा? एक तो सर वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, जिस फील्ड में मैंने ग्रेजुएशन करी है वहाँ पे उसके बेटर कोर्सेज़ है और जॉब अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा सर एक वहाँ पे है ना, अगर PR हो जाती है अपनी तो उधर काफ़ी अपने को फैसिलिटीज़ मिलती है कनाडा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, फैसिलिटी हैगी है। परिवार के की हालात है, की काम कर है तुहाडा? सर परिवार के हालात बहुत अच्छे हैं और अपना ट्रैक्टर का बिज़नेस है, ओल्ड ट्रैक्टर सेल परचेज़ करते हैं पापा जी, और काम वगैरह सब सैट है सर। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? सर ये सोचा था, पर फिर अगर मैं बाहर जाता हूँ तो एक जो आने वाली जनरेशन होगी वो भी उनको एक ओवरव्यू मिलेगा बाहर का, तो इसलिए थोड़ा, और मतलब मेरे पापा भी चाहते हैं भाई मैं बाहर सेटल हो जाऊँ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? सर खतरा तो है ही, अब जैसे उन्होंने बीच में जो चल रहा है उसके अब ये है भाई, अगर हम यहाँ से 15-20 लाख रुपए लगा के जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें ये कहा भाई वर्किंग राइट्स हमारे कम कर दिए और क्या है सिर्फ आप एजुकेशन करो यहाँ से और अपने देश जाओ, तो फिर वो सर इन फ्यूचर अपने को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आप 20 लाख रुपए यहाँ पे लगा के जा रहे हैं और 20 to 30 लाख उधर और लगाने पड़ेंगे पढ़ाई पे। तो इसलिए अगर उन्होंने वापस भेज दिया भाई आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और वर्क परमिट नहीं दिया अपने को, तो ये सर काफ़ी वो हो सकता है बच्चों के लिए टेंशन हो सकता है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਦੀਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਕੰਟਰੀ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਟਲਡ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂ, ਲਰਨ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर जो है दैट इज़ द लाइफ स्टाइल। ठीक है, जो लाइफ स्टाइल है वो नेशनस का बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो किते ना किते साडे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਿਓਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਸਰ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਰਕ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।